रेता की बनी की गल जी एक छिन विच वो दफन हो जाती है। मेरे सतगुरु ने फिर तीजा बचन किया, साहब जी कह लगे कि कभी ध्यान देना जो पत झड़ आती है ना, जिन्ना मर्जी हरा पत्ता हो सुख करके रुख के नालों वखरा हो जाएगा। कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अमृत वचन उच्चारण किए, जैसे जल के बुध बदा उपजा बिरसा नी जग रचना तैन कहो नानक सुन। कह लगे हे मेरे मित्र, ध्यान दे करके इस गल को सुन, संसार की रचना पानी के बुलबुले की तरह कदों आए तुसीं? लग्या दा मुंडा संग पता नहीं लग्या वो रागी सिंह कथा स्टार्ट की आहो हां उदों आए। अच्छा कह तू पीले थे बस बाद च पीने यार इस दूरों बहुत ज्यादा मैं वही मैं लेट हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ जी ਜੁਗਾੜ आ चाचे आ मारी मारी इधर हम ला ले चाचे वाल कि जेड़ा परिवार तेरे आले दुआले है कि तेरे नाल जाएगा, वो ला करके बैठा है। इस परिवार ने तेरे नाल तुरना नहीं, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एनो हुकम तू जे देखदा चलना नहीं तेरे नाल। कह लगे जेड़ा परिवार तू देख रहा है कि तेरे नाल तुरेगा नहीं, साह तेरा चला नहीं, किस नाल चित लाइया है, पर बंदे ने ना सारा ਤੂੰ ਵੈਸੀ जिस नाल तू चित ला करके बैठा है। इस जिसने हुए परिवार ने तेरे नाल नहीं तुरना, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो हुकम तू जे देखदा चलै नहीं तेरा नाले, साह तेरा चलै नहीं, इस नाल क्यों चित लाइया, ऐसा काम तुरे ना कीजा जिस अंत पछताइया। कहते जीवन अंदर ऐसा कोई काम ना करी जिस करके तेनों अंत समय पछताना पवे। ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਲ पर किते असीं अपने जीवन विच नजर मार के देखिए, असीं कोई ऐसा चंगा कर्म नहीं करते जिस करके सानू पछताना ना पवे। साडे अंदर दे कर्म बड़े मैले, साडे अंदर दी नीयत बड़ी खोटी। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने दो बचन बड़े प्यारे कहे, कह लगे जिन्हां दी नीयतां खोटियां ने वो जीवन दी बाजी नूं हार जांदे ने, ते जीवन दी बाजी नूं जित के कौन जांदा है? गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे जीवन दी बाजी नूं वो जितदे ने जिन्हां दे अंदर पवित्र ने, जिहड़े अंदर तो साफ ने, जिन्हां दी नीयतां खोटियां ने। साहब जी कह लगे वो कदी मालक दे दर ते परवाह नहीं होंदे। आ बचन कदी ध्यान नाल पढ़िए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने दो बचन, नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तीन जन्म जुआ है। कह लगे जिन्हां ने सच नूं छड़ दिता ते जिहड़े बंदियां ने झूठ दा पल्ला पकड़िया वो जीवन दी बाजी नूं हार गए। ते जित के कौन जांदा है जी? ये निर्णय असीं आप करना है कि साडा अंदर किन्ना को खोटा ते किन्ना को निर्मल है। ये सतगुरु ने साडे ते छड्डिया भी तू किते इस गल दा निरीखण कर लवें कि तू सच की बाजी को जित के जाएगा कि हार के जाएगा। सतगुरु ने दूजा बचन किया, कह लगे जित दे ओ ने जिन्हां दे अंदर पवित्र ने, जिन्हां दी नीयत सच्ची है, जिन्हां दी नीयत रास है, वो जीवन की बाजी को जित करके जान। सतगुरु ने शब्द वरत्या, साहब जी कह लगे जियो निर्मल बाहरों निर्मल, जियो तां निर्मल बाहरों निर्मल। कह लगे असल विच वो बाहरों निर्मल ने जिन्हां दे अंदर भी पवित्र ने। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल जियो निर्मल, सतगुरु ते करनी कमाणी। कह लगे जिन्हां दे अंदर पवित्र ने वो गुरु की कमाई ते, वो गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तुर करके सच की कमाई करदे। सतगुरु ने शब्द वरते, सतगुरु ते करनी कमाणी कूड़ की सोच पहुंचा नहीं। कह लगे जिन्हां ने सच की कमाई की उन्हां दे नेड़े फिर झूठ नहीं कभी पहुंच सकता, कूड़ की सोच पहुंचा नहीं। मनसा फरीद साहब जी ने वचन बड़े प्यारे करते। साहब जी कह लगे फरीदा पाड़ पटोला धज करी, कह लगे मैं अपने शरीर के कपड़े पाड़ देवां ते इहनूं लीरा बना लवां, ते जे ये श्रृंगार करके मैनूं रब मिलदा होवे मैं पाटे हुए कपड़े पा के ये भी श्रृंगार करने तैयार हाँ।
ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਤਲੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ 100 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ 100 ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੁਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੁਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਣੀ ਸੁੰਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਸੁੰਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੈ ਕੋਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਾਕੀ ਮਾਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਾਂ? ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਕੀ ਮਾਤ, ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਜੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਕੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਘੱਟ ਫੂਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੱਜ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਬਟਾ ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਖਟਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥੀ। ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਲੱਟ ਛਿੜਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੇਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਖਟਿਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ। ਲੱਟ ਛਿੜਕਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਰੋਵੇ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਤ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਖਾਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਹੇ, ਮਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੂਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਾਮ ਖੰਮਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਖੰਮਣ। ਚਾਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਖੰਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ,
कहते माती अपना जीवन क्यों कि माता पिता ने कुछ शब्द किया कहते पिता राम खमन मेरे जिगरे का पोता नानक सवेर का घरों चला गया है वो मुड़ के वापस नहीं आया क्योंकि वो लभ के लिया ते भाई राम खमन गुरु नानक देव से लभड़ होए ये लभ गया उस खास उस डूंगे टोए के कोई दाता कर पहुंचे जिसे गुरु नानक देव महाराज जी रुखा की झोंपड़े बैठे हुए थे ते गुरु नानक देव महाराज जी को देख करके भाई राम खमन जी ने सवाल किया चढ़ती कला है ते गुरु नानक देव महाराज जी को कहते भाई राम खमन मैं घर नहीं जाना क्यों कहते मौत तो मेरे सिर से खड़ोती है भाई राम खमन जी कहते तुसी डरदे क्यों हो इस मौत को डरो ना तुहाडे पिता को बड़ा रुपया है तुहाडे माता जी बड़े सियाणे ने ये गुरु नानक देव महाराज जी कहते भाई राम खमन ये वादे ना कर जिदन मौत आ जाए उदन कोई अपना नहीं बनता कहते तुसी मौत को दूर समझते हो गुरु नानक देव महाराज जी कहते मौत दूर नहीं असल में मौत में मेरे सिर से वाला ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਓ वो कि सतगुरु ने बाणी में समझा इमाम सर मूए इजराइल देवता इस्लाम के अंदर जेड़ा इजराइल देवता है ना ये मौत का देवता इन्हों मलकल भी कहा जाता है ये मौत का देवता है कह लगे उस मौत के देवते ने मेरे सिर के वालों को घुट के पकड़िया होया है ते जिन्हां रिश्तियां दी तूं गल करदा है कह लगे इन्हां विचों नाल तुरन वाला कोई नहीं ते सतगुरु ने फिर उठे चार वचन कहे सन तो भाव हुंदा है इस्त्री घर वाली पिसर तो भाव हुंदा है पुत्र पदरदार थे पिता ते बिरादरदार थे भरा ये चार रिश्ते बड़े नेड़े दे रिश्ते ने इस्त्री होवे पिता होवे पुत्र होवे भरा होवे गुरु नानक साहब महाराज जी कह के जिदन मौत आ जाए इन्हां विचों कोई भी नाल नहीं तुरदा ये शब्द एक बारी मैं फिर दोहरा देना साहब जी कह लगे यक अर्ज गुफ्तम पेश दो दर गोश कुल करतार हक्का कबीर करीम तुम बेऐब परवरदिगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी माम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है दिल हेजगा दानी सन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर व्यक्तम काशना दारद चूं शवाद तकबीर ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो अमृत बाणी विच सानू उपदेश बख्शिश कीता जदों सतगुरु दे उन्हां बचनां नूं आपां पढ़दे आ कहण लगे पता नहीं मौत दी कुंडी कदों साडे जीवन विच पै जाणी है सतगुरु ने प्रमाण किया मछली का कहण लगे मछली जिहड़ी है ना वो पानी विच मौजां मारदी है पर उस भुल्ली हुई मछली नूं नहीं पता कदों मछेरे ने आकर के कुंडी नाल मांस ला करके उन्हें खिंच के पानी विचों बाहर कढ लेना कह लगे मच्छी नूं की पता सी पर मछेरा वो कुंडी विच मांस परो करके किनारे ते बैठा होया है उन्हें कुंडी पानी विच पाई ते मच्छी ने मुंह मारिया ते कुंडी विच फस गई गुरु नानक साहब महाराज जी कह लगे बस इसे तरह बंदा अचेत अवस्था में जीवन बतीत करता है मौत आउंदी है ते इहदे जीवन अंदर कुंडी पै जाती है कह लगे जिस तरह मच्छी नूं कुंडी पई उन्होंने पानी चों बाहर कढिया ते उहदी मौत साहब जी कह लगे बस इसे तरह तेरे जीवन अंदर मौत ने एक दिन आ जाना आपां सतगुरु दे बचन पढ़दे हां जी मछली जाल ना जाणिया उदाहरण भावें मछली दियां लईआं ने पर सतगुरु ने समझाया सानू है मछली जाल ना जाणिया सर खारा असगा अत सियाणी सोहणी क्यों कीतो वे सा भाई रे इयों सिर जाणो काल जो मच्छी त्यो मानसा पवै अचिंता जाल कह लगे अचिंता जाल सानू पवेगा परमात्मा नूं तां कोई चिंता नहीं ना जी परमात्मा तां अचिंत है पर सानू चिंता है साहब जी कह लगे कोई पता नहीं कदों मौत ने साडे जीवन अंदर प्रवेश कर जाना है ते जिदन मौत आउंदी है फिर वो बालपन नहीं देखदी फिर वो जवानी नहीं देखदी फिर वो बुढ़ेपा नहीं देखदी जिस तरह किसान फसल बीजदा है हुण बीजी हुई फसल का मालक है किसान की अपनी मर्जी है वो भावें कोमल फसल नूं वढ़ लवे किसान की अपनी मर्जी
ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਡੱਡਰੀ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਸਲ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੱਡਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਏ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਉੱਠ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਹਣੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੂ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅਜੇ ਅੱਗ ਬਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲੇ ਤਾਰੂ ਅੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਏ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਹਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਆਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਕੋਟ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਾਹਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਰੀਕ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜੇ ਅੱਗ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਏ, ਵੱਡੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਗੰਗਾ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵਹੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੀਤ, ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੈ, ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੁਝੀਐ, ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ 4 ਭਗਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀ ਛੱਜੂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸਚੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਭਗਤ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਤਨੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਹ ਛੱਜੂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਪਕੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਅਰਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਛੱਜੂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਜਾਣੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਏ। ਇਸ ਛੱਜੂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ,
ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਅੱਜ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਲੋਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਜੂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਲਾਗ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਣਾ ਉਜੜ ਭਾਣਾ ਰਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ, ਲੋਕ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਜੂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਛੱਜੂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਖੜਤਾਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨੱਚਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਤਾਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਜੂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਅੱਜ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਕੰਬ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਥਥਲਾ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਿਮਰਾ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਜੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦੇ
ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਟ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਣਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਣਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੜਿਆਲ ਘੰਟੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵਜੀਦ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਘੜਿਆਲ ਕੇ ਵਾਜੇ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਲਈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਖਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਕ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਕੇ ਰਹਿ। ਵਿਪਤ ਕਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਕ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨਿਹੂ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ, ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣਨ ਵਿਕਲ ਭਾਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ। ਕੰਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਵਣ ਵਿਕਲ ਭਾਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੈਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰ ਢੜਕ ਪਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਵਣ ਵਿਕਲ ਭਏ ਸਨ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢੜਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੂੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੂਣ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਾਲੇ ਵਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਛਦੌਲੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਰਕੜਾ, ਢਾਹਾ, ਮਜਾਲੀ, ਸ਼ੋਕਰਾ, ਨੰਗੇਲੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਟਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਿਰ ਜਗੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਗੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਆਯੂ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਠੰਡਿਆਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਠੰਡਿਆਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਫਕੀਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਗੇਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, 2 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਾਓ ਸੀਗਾ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਸਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ 3 ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਗਾਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨਿਆਣੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਰੁੱਡੀ OSP ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਪਣੀਆਂ ਰਾਣਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਪਣੀਆਂ ਰਾਣਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗੇ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਲੈਣਾ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਣ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜਾਲੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪਟਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ KMP ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਾ ਚੌਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਜਿਹੜੀ 2-4-5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵਡੋਤਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਸੀਆਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। परम पूजनीय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और इन्हों की हजूरी बैठी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सरदार दलबीर सिंह जिन्होंने आमर के बाबा जी कह लेंदे सीगे, सानू सारे परिवार को सारे नगर को विछोड़ा देखे गुरु महाराज जी के चरणों में जा पहुंचे, उन्होंने अंतिम अरदास के शामिल हुए हाँ। हमें सच्चाई है कि जो भी इंसान इस संसार के आया है उसने इस संसार को छड्ड के जाना है। जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु टल है, लेकिन मौत का भी फर्क होता है। एक मौत होती है जो असी अपना जीवन यात्रा पूरी करके जाते हैं, जिसनों असी 80, 85, 90 साल की मान लेंगे हाँ। एक मौत वो होती है जो असी अपना जो जीवन यात्रा है उसको दूर छड्ड के ही इस संसार तो वाहिगुरू के बुलावे अनुसार चले जाते हैं। वो असहज कह मौत होती है, उसका वर्णन करना भी औखा है, उसका सहन करना भी बहुत औखा है। बलवीर सिंह जी के बारे में सारे ही बुलारे ने बहुत ही विस्तार के दसिया कि किस तरह की शख्सियत के मालिक से, किस तरह उन्होंने विचरण से, किस तरह लोगों के विचरे और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाइया। वो जिम्मेवारी चाहे परिवार प्रति हो, चाहे समाज प्रति हो, चाहे सियासत प्रति हो, वो हर जिम्मेवारी के अगे होके बढ़ते गए। मेरे परिवार के नाल भावें उन्होंने संबंध बहुत पुराने रहे, मेरे पिता राम सिंह कटारिया जी नाल, लेकिन मैनू उन्होंने मिलने का मौका अज तो तकरीबन 18-19 साल पहला मिला, जो 2002 के संतोष कटारिया चेयरपर्सन बने जिला परिषद के, पिंड के पंचायत मैंबर से, लेकिन पिंड के मोहतर होंदे हुए सारे काम यही अगे हो कराते होंगे थे। और कोई दिन ऐसा नहीं सीगा जिस दिन ये किसी न किसी काम लिए डट भज नहीं सी करते और साडे नाल मिलाप नहीं सी हुंदा। और खास करके जिन्हें मास्टर जी ने किया है कि जो राम प्रकाश जी से चिनानी तो उन्होंने चेचे तौर पर बहुत ज़्यादा प्यार से। और सुरेश जी बटे मैं रिश्पाल जी गल करता रस्ते जाता होया कि सुरेश जी जू आए होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से। और इस तरह उनका प्यार सड़ोए तो बिक्रम विक्की से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से और भरावां वाली गल सी, एक पगड़े भरा बने हुए। और वो भी चेचे तौर पर तकरीबन इकट्ठे रहंदे सीगे, जे नमस्कार जाना हो तां भी इकट्ठे, जो कोई काम करना हो तां भी इकट्ठे। सो वो दोनों पहला इस संसार तो अपनी संसार यात्रा पूरी करके गुरु महाराज चरणों में जा पहुँचे। तो इस तरह वो भी अपना जो अधूरा जीवन छड्ड के बलवीर जी भी तो परमात्मा चरणों में जा पहुँचे। बलवीर जी बहुत ही नेक इंसान से। मैंने इस गल का अज सकून है कि एक हफ्ता पहला परिवार वाले पता कि इतने मंजे ते हो पैसे मैं आया हूँ स्पैशल मिलने वास्ते, और घंटा 1.5 घंटा उन्होंने गलबात की पुरानी सारिया गल्लां। और बेशक उन्होंने कोई शरीर तौर पर कोई तकलीफ सी, लेकिन मानसिक तौर पर बिल्कुल संतोष से मेरे हंस के गल्लां करते रहे और बड़िया पुरानिया गल्लां कीतियां। और आने वाले समय वास्ते भी गल्लां करते हैं कि आने वाला समय किस तरह होने वाला है। तो बलवीर सिंह जी के जान का जो घाटा है ये बहुत बड़ा घाटा है, समाज को घाटा है, सारे नगर को घाटा है, साढ़े इलाके को घाटा है कि उन्होंने तो सेध लैके असीं बहुत कुछ सीख भी सकते थे। और जिस तरह उन्होंने अपने फर्ज निभाए उन्होंने बारे भी असीं गल करके अपने जीवन के उत्ते उन्होंने अपने लागू करके असीं अपने जीवन होर भी अच्छा सुच्चा बना सकते हैं। सो उन्होंने का घाटा है बहुत ज़्यादा है। परमात्मा मेरे जो भी कोई नहीं है। इसलिए आखिर में मैं अपने वालों अपने पिता राम सिंह कटारिया वालों उस पवित्र रूह में श्रद्धा फुल भेंट करता हाँ और भाई लोग बेनती करता हाँ कि परमात्मा उन्होंने चरणों में निवास दें और इस परिवार को रिश्तेदारों सारे परंपरा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस परिवार की गल की इन्होंने वो मास्टर तो लैके सुरेश कटारिया तक ये परिवार के नाल एकमिक होकर जुड़े रहे हैं। दोनों परिवारों का इन्ना प्रेम सी भी घर वाली गल होगी हुण तक भी ये उतार रहे हैं। साढ़े विचार बहुत ही सत्कारयोग जोड़े लगातार उस दिन तो इतने इन्हों के गृह विखे बैठे रहे हैं। सरदार बहादुर सिंह बैंस, हरबंस लाल कानूगो, जोगा सिंह जी लंगेरी, बाल कृष्ण बिल्ला, प्रेम कटारिया जी, नवीन भाटिया जी, एडवोकेट अविनाश नंबरदार जी, होर बहुत सारे नगर निवासी, जोगी सरपंच जीतपुर, उन्होंने नाल आए हुए कैप्टन साहब,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਗਾ ਫੋਟੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਗਾਹ ਦੀ ਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਕੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣ ਸਰੋਏ ਵਾਲੇ, ਰੱਤੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਰੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2018 ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜੁਝਾਰ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਵੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਬੇਟੀ ਸੰਦਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸੰਦਲ ਪੋਤੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਦਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਸੰਦਲ ਦੇ ਫਾਦਰ। ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਝਾਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ, ਸੰਦਲ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਵੇਲੇ ਨੜਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਦਲ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੋਤ ਬਹੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਰਕ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਰੋਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਸਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੇਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਖੁਦ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੱਜਣੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਲੀਆ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਾਟਾ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਘਾਟਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੂਪੁਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੇਠੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਮੈਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਵਾਗੁਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਰਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਰਡੀ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਵਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਪਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਬੜਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਅਟਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ 16-17 ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛਾਪੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲੰਬੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਟਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਵਰ ਅਕਾਲੀ ਅਪਰੂਵ ਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਬਵਰ ਅਕਾਲੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੋ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰ। ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਬਗੜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਕਰ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਗ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਲੋਕੋ, ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਬਾਹੂ, ਕੂਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਟਣ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਟੀ ਠਾਵੇ ਤੇ ਹਟਣ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸਰਪੰਚ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਜੇ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਜੇ ਦਿਆਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਸੀਗਾ। ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ, ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਤਦੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੜਫਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੁਨਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੰਨੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਅੜਾਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਸ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 35 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ 35 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲੇ ਖੋਲ ਰਹੇ,
ਉਹ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੋਚੋ ਬੰਦਾ ਅੱਖੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਗਨੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਗੁਆਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਥੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਬਹਾਦਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ।
इसे तरह सरदार बलबीर सिंह बैस जी बारे जिन्हें भी शब्द बोले गए, मैं समझता हूं एक एक शब्द बिल्कुल सही ढुकमा बोलिया गया। परिवार तो निकल के, क्योंकि नगर बहुत महान है, तो जिस महान नगर की किसी व्यक्ति को सेवा करने का मौका मिलया होवे ते वो ईमानदारी दे नाल ते लोकां दे हक दी, लोकां दी भलाई लई जिहड़ा काम कीता हुंदा है ते बिना किसी, हुण तुसीं देखो सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे इत्थे बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, कामरेड भी बैठे हैं, अकाली दल वाले ते जिन्ने आए हर बंदा उन्हां दी आके सिफत करदा पिया। इहदा मतलब की है? मतलब यह है कि उन्होंने जो जिंदगी अपने किया वो सिर्फ इंसानियत की भलाई लिए किया, अपने निजी स्वार्थ लिए किया। इस करके मैं ज्यादा कुछ ना कहता होया, ये गल ठीक है कि उन्होंने मन के विच किसानी अंदोलन के प्रति जिहड़ी भावना सी वो महासिंह जी ने दसी, जसपाल जी ने दसी, ते वाकया अज सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने यही होगी कि असीं जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं ये उन्हों का जोड़ा उन्होंने मन की भावना सी उन्होंने असीं पूरा करिए। इस अंदोलन को कामयाब करने, इस अंदोलन को जित वाल लेके जाने लई असीं हर एक व्यक्ति जिहड़ा इत्थे आया है वो उस अंदोलन की कामयाबी लई उधर पैर असीं वधाईए ताकि अंदोलन कामयाब होवे, इस इलाके का, इंसानियत का, किसान का, मजदूर का भला हो सके। यही गल्लां कहता होया मैं अंत यही कहूँगा कि ऐसी विछड़ी रूह परमात्मा अपने चरणों च निवास होवे ते परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं, नगर निवासियों नूं, इस इलाका निवासियों नूं जिहड़ी उन्हां दी घाट है वो घाट पूरी करन दा परमात्मा बल बख्शे। यही कहता होया मैं तुहाडे तो आग्या लैंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। इस करके अजय माफी मांग लिया जी, पर बहुत ही सियाने ते सूझबूझ परिवार तो बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी कीमती समय जो समा कढ़ के इतने दर्शन दिते हैं। अजय कुमार जी सेठी उन्होंने भी धन्यवाद, इंद्रजीत जी रुटी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जेडे भी कोई बुलारे रह गए, साढ़े रेवत सिंह जी प्रधान बैठे, किसी किस्म का कोई रह गया वो बोलना चाहता हो तो बेशक वो पौधी नहीं कोई भी टाइम का टप जाए, टपना तो होर 2 मिनट लग जाओगे, वो अपने दिल के विच रख रखे नहीं सारिया तो सेवा मंगता होया। अंत दे विच ये साडे सुनीता चौधरी जिहड़ी हिस्ट्री बैंक तो प्रधान जिले के वो भी हाजिर लवा के गए, उन्होंने भी धन्यवाद। श्री अशोक कुमार जी कई प्रधानी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ कि वो लोगों का धन्यवाद भी कर दें, ये शब्दां ਦੀ बड़ी पेट कर अशोक कुमार ध्यान दें। खालसा बलबीर सिंह सरपंच बहुत नेक इंसान सी। इन्होंने 10 साल सरपंची की, 14 साल तो पापा जी को जाते रहे, कदे भी ये अपने काम नहीं गए, लोगों के हकों नहीं गए। ग्रांटां इन्होंने वध तो वध अपने पिंड में भी लैंदियां, होर इलाके भी दवाइयां ते अज इन्हें सड़कों 2-3 बनाइयां ते इन्होंने राही बनाई गई शमशान घाट तक, लंबरदार के घर तक, बाकी पिंड दी फैलियां ते इधर चनियाणी वाली सड़क है दूगी होगी थोड़ी, बाकी ये भी पूरी करांगे आने वाले टाइम। वध तो वध इन्हों का अकाली दल दे नाल साथ दिता ते साडे परिवारां नाल इन्हां दी पहला तो एक प्यार रहा। करीब ध्यानी परिवार करवाई का मुरला इन्हां ते सोए नाल ते चनियाणी नाल इन्होंने सब मिलाए से बहुत वधिया सरपंच नेक है। इन्होंने मेरी बंदे खिंचते होंगे फिर भी अपनी तह दिलों अपनी लोगों की सेवा करते रहे, नेक सरपंच रहे। परमात्मा इन्होंने वाहिगुरू अपनी चरण निवास बख्शण। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सड़की कई बार साढ़े पिंड गल चली, हुण दोवे पासे बैठे, पुराने भी बैठे तो नवे भी बैठे। ये सेठी जी बड़ी सारी बीमारी बड़ी चलती है, सड़कें सारी अद्धा किलोमीटर जे पिंड वाले की दरान बड़ी बढ़ जानी है। ये कलंक जिहा धो दो, नहीं तो एक लगा रहना असीं तां बना देनी, अद्धी बनाती असीं आप अद्धी बाकी असीं होर बना देना। इस करके मुड़ मुड़ के आंदी चनियाणी वाली सड़क का है भी बड़ा औखा।
ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਿੜਿਆਣੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮਾ ਕਿਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਖੜਦਾ ਬਣਾਤੀ, ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਘਰ ਬਣਾਤੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਔਖੇ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਮਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਕਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਮੰਗਵਾ ਤਦੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਠੀ ਹੁਣੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜਿਆਣੀ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਇਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਨੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਠੋਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਹ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੈਲਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਰ ਤੱਕ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस खजाने पे माया आई खजाने पे पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम बेनतियां दो बेनतियां करनियां, एक तो सारी संगत जी माड़े छोटे सदे से इतने आई है उन्होंने रिश्तेदारों का नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। परिवार की बेनती है प्रसाद लैन तो बाद सारे लंगर छक के जाना, पहला वीरां ने लंगर छकना बीबी कोई ना उठे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ 3 ਪੱਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਘਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੋ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਟੈਲਾ ਲਾਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰ ਜੀ ਆਸਿਕ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ क्योंकि बच्चे दोनों ही बाहर है। सिर्फ 3 पग्गां वाले सुधे माजरे तो आ जाओ, मौजा बाजारे तो आ जाओ, ते अंबाले तो ये 3 बंदे 3 सिर पग्गां लैनियां, ये 3 पग्गां दी होएगी। उसके बाद प्रसाद वरतेगा, प्रसाद लैन सारे मेरे बस बस चल छंदे उठ भाई। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। आके ये भी श्रृंगार करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, शरीर ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ 100 ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ।
ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਾਈ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਲਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੂ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ। ਚਲੋ हाँ जी हमारे ठीक है हमारे नमस्कार जी और ठीक हो जी सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ जी हाँ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਅਗੇ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਇਹ ਦਾਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਭੱਜਣਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਕੜਾ
ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ